ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرد فرد يا مفرد فرد فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخوان في الدين
ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Jami'ah. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang fadilah membaca basmalah. Dilanjutkan hamdalah, yaitu sigat yang dipilih oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, sigat majami'ul hamd, pujian Allah yang paling sempurna, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini adalah sigat hamd yang paling sempurna. Kemudian di dalam khutbah ini setelah basmalah kemudian hamdalah, maka dilanjutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malam ini kita membahas tentang fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas tentang fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sangat banyak. Di antaranya fadilah salawat kepada Nabi Muhammad yaitu bisa melebur dosa. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam ati biha ahadan qablak. Wa hiya anna Allah yaqulu lak man shalla 'alaika min ummatika thalatha marrat ghafarahu Allahu lah. In kana qa'iman qabla an yaqud wa in kana qa'idan qabla an yaqum fa in dakharra sajidan syukran lillah." Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad Habibullah, saat ini aku datang kepada engkau dengan membawa kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kabar gembira ini tidak pernah aku bawa kepada nabi selain engkau. Kabar gembira ini langsung daripada Allah taala untuk umatmu. Allah kirim salam kepada umatmu. Siapa orang daripada umatmu bersolawat 3 kali, maka Allah janji akan mengampuni dosanya. Apabila umatmu bersolawat kepada kamu 3 kali dalam keadaan berdiri, Allah janji akan mengampuni dosanya sebelum dia duduk. Apabila umatmu bersolawat kepada engkau 3 kali dalam keadaan duduk, Allah janji akan mengampuni dosanya sebelum dia berdiri. Langsung Nabi Muhammad sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita bosan-bosan menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fadilahnya sangat besar. Di antaranya bisa mengampuni, melebur dosa-dosa kita. Naam.
Kemudian perintah sholawat ini langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman ini Allah memberi kabar kepada kita. Sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kita haji, tapi tidak pernah Allah haji. Allah mewajibkan kita puasa, tapi Allah tidak pernah puasa. Allah mewajibkan kita sholat, tapi Allah tidak pernah sholat. Tapi berbeda ketika perintah ini bersangkutan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu memberi informasi kepada seluruh alam. Innallaha, sesungguhnya Allah, aku Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah, baru diiringi solawat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Siapa itu? Para malaikat. Yusalluna 'alan nabi, mereka juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kita Pak, baru kita diperintah oleh Allah Ta'ala cuma dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Ta'ala memanggil orang-orang beriman ketika memerintahkan sholawat? Kenapa Allah tidak mengatakan wahai manusia? Allah memanggil kita wahai orang-orang beriman. Kenapa? Min kamalil iman, termasuk tanda kesempurnaan iman, yaitu gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewa, nggih. Kemudian Pak, kita fahami bersama bahwasanya syarat ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas. Ketika Anda beribadah, cari ridhonya Allah, baru amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah tujuannya selain Allah, maka ditolak amal ibadahnya, kecuali amal ibadah kita yang berupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Satibi, Imam Sanusi, mereka di antara para ulama yang berpendapat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tujuannya adalah riya, tetap diterima oleh Allah Ta'ala, artinya akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ikraman lin nabi. Ini sebabnya Allah memuliakan Nabi Muhammad, bukan karena kita, akan tetapi ketika kita menyebut Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, tujuannya riya tetap diterima, bukan karena kita, ikraman lin nabi, karena untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini muncul gubahan syair Arab yang berbunyi, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hadmun biduni taraddudi a'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Langgengi terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabuluha hadmun biduni taraddudi, karena diterimanya amal ibadah kita yang berupa salawat hadmun, pasti, biduni taraddudi, tanpa ada keraguan sama sekali. A'maluna, adapun amal-amal kita, salat, haji, sedekah, puasa, baina qabuli wa raddiha, masih difilter sama Allah Ta'ala. Kalau ikhlas diterima, kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah Ta'ala. Illa salata ala nabi Muhammadi,
kecuali amal ibadah kita yang berupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima walaupun tujuannya riya. Allahumma sholli ala Muhammad. Istimewa sholawat nih. Jangan sampai kita bosan-bosan menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Pak, di antaranya juga fadilah sholawat. Saya sedikit ceritakan orang yang gemar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Raudhur Rayyahin, Imam Yafi'i menceritakan ada seorang pemuda ketika menjalankan ibadah haji atau umroh saat itu di zamannya Hasan al-Basri. Hobinya sholawatan. Tawaf sholawatan, sa'i sholawatan. Walhasil ibadah ketika di kota Mekah dia sholawatan terus. Diperhatikan sama Imam Hasan nih, kok nano wiritan liyane sih? Kan haji kemudian umroh ketika tawaf sa'i kan ada doa-doa khusus. Ini ndak, diteteki sholawatan terus. Selesai daripada ibadahnya ditegur, wahai pemuda, kulo badhe tanglet, saya mau tanya, saya perhatikan ibadah kamu kok penuh dengan sholawat ya, jenengan ndak hafal wirid ta? Anda ndak tahu tata cara ibadah? Kan ada wirid-wirid dari Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini mengatakan, anak ini mengatakan kepada Hasan al-Basri, wahai imam, ketahuilah, aku hobi sholawatan karena ada historinya, karena ada sejarahnya, ada cerita di belakang ini. Tahun kemarin aku melakukan haji bersama orang tuaku. Aku haji dengan ayahku. Ketika perjalanan pulang daripada kota Mekah, saat itu perjalanan jauh Pak, pakai onta, perlu berhari-hari. Orang tuaku terkena penyakit parah, kumat di tengah jalan. Kemudian aku berhenti istirahat. Ketika aku terlelap tidur, orang tuaku tidur pula. Aku tutup itu wajah orang tuaku. Ketika aku tidur, mimpi. Di dalam mimpiku, aku dikasih kabar, wahai pemuda, orang tuamu, ayahmu saat ini meninggal dunia, keadaannya menjijikkan, keadaannya sul khotimah. Kaget, bangun, dicek, orang tuanya tidur, ditutup wajahnya, dibuka Pak. Ketika dibuka, beneran sesuai di mimpinya, wajahnya berubah menjadi hitam. Nangis ini pemuda, nangis, sampai kekesalan nangis, keturun. Ketika tidur yang kedua kalinya, di situ mimpi orang tuanya didatangi dua algojo, dua makhluk yang tinggi-tinggi besar, gak pentung, menghampiri orang tuanya. Kata disiksa Pak, mau dipukul. Kemudian ada seorang laki-laki yang tampan, cerah, bersinar, harum. Kemudian disingkirkan, minggir, iki duduk urusan jenengan, ini urusan saya, ini urusan saya. Kemudian yang laki ini, yang wajah tampan ini, mengusap wajah orang tua yang hitam. Diusap Pak, sama tangannya diusap, jenengan tahu, yang hitam langsung kembali menjadi putih cerah. Didelok kayak sulapan Pak. Dilihat sama pemuda ini. Kemudian ditanya, ya Sayyid, wahai Tuan, jenengan siapa? Jenengan siapa? Ama ta'rifuni? Loh, jenengan tidak kenal saya? Mboten, saya tidak kenal jenengan. Siapa Anda? Aku Muhammad Rasulullah. Itu orang tuamu hobi sholawatan. Orang tuamu selalu menghaturkan sholawat kepadaku. Dan orang yang selalu menghaturkan sholawat kepadaku, gemar bersolawat kepadaku, tidak akan aku lepas dunia sampai akhirat, akan aku bantu dunia sampai akhirat. Saat ini orang tuamu aku tolong. Ketika dalam keadaan seperti itu, diusap langsung berubah menjadi cerah putih, bangun, didelok Pak, ternyata beneran berubah wajah daripada orang tua tersebut yang aslinya meninggalnya su'ul khotimah, mengerikan. Berkat usapan daripada tangan Nabi Muhammad SAW langsung berubah menjadi cerah, bersih, putih, senyum Pak.
berkat hobi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan-bosan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya juga, di dalam kitab Afdhalus Sholawat diceritakan zaman Al-Hasan Al-Basri ada seorang ibu mempunyai anak perempuan perawan meninggal dunia. Akhirnya sang ibu kepikiran, nangis karena ini perawan, anak perempuannya hobi pacaran, Pak. Ugal-ugalan uripe, meninggal dalam keadaan membawa dosa yang cukup banyak, minim pahala. Ini perempuan tidak benar. Kepikiran, ya apa nasib anakku di akhirat ya? Bagaimana nasib anakku? Akhirnya mendatangi Hasan Al-Basri. Dia datangnya Hasan Al-Basri. Wadul, Pak. Keluh kesah kepada Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya mempunyai anak perempuan. Kemarin meninggal dunia. Kemudian saya sekarang kepikiran, ini anakku sekarang nasibnya bagaimana di akhirat? Di barzah bagaimana? Nikmat atau diadab? Ini perempuan, anak perawanku ini ugal-ugalan, senengane pacaran, kemudian keluar malam, walhasil tidak karu-karuan. Aku kepingin, wahai Imam, Allah tampakkan, Allah memberi izin kepadaku bisa ngelihat keadaan anakku saat ini di barzah. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ngenten mawon, gini, saya kasih amalan, jenengan amalkan, insya Allah lek mujarrab jenengan dikasih izin kali Gusti Allah. Nopo Imam? Apa Imam? Nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat, setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah baca Al-Hakumut Takatsur. Kemudian setelah salam langsung berbaring sholawatan kepada Nabi Muhammad sampai terlelap tidur. Paham ya? Diamalkan sama ibu ini. Setelah sholat isya, sholat 4 rakaat, baca Al-Hakumut Takatsur, salam, langsung naik ranjang sholawatan kepada Nabi Muhammad. Sholawatan sampai terlelap tidur. Subhanallah, mujarrab. Diberi izin oleh Allah Ta'ala. Ditampakkan keadaan anak perempuannya di barzah, mengenaskan, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang keadaan ketika hidup di atas dunia maksiat, ya tentunya konsekuensinya ya harus mendapatkan azab. Bangkit delok anaknya disiksa ndak tega. Akhirnya kejingkat, Pak, tangi, bangun setelah sholat subuh lapor lagi kepada Hasan Al-Basri. Wahai Imam, alhamdulillah amalan ini jenengan mujarrab. Terus tadi malam saya dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberitahu, dikasih penampakan tentang keadaan anakku. Mengenaskan wahai Imam, saat ini anakku diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis. Coba Anda bayangkan, seorang ibu ngelihat anaknya dikasih tahu oleh Allah Ta'ala bahwasanya saat ini sedang diadab oleh Allah Ta'ala. Nangis. Akhirnya Hasan Al-Basri mengatakan, wahai ibu, saya tidak bisa apa-apa, jenengan orang tua pun dungakno mawon, doakan aja, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian malam kedua gantian, yang mimpi Hasan Al-Basri, didatangi perempuan cantik seperti bidadari pakai mahkota, menghampiri Hasan Al-Basri. Dihampiri, ya Imam, ata'rifuni? Imam, wahai Pak Yai, jenengan kenal saya enggak? Imam Hasan ngelihat, jenengan bidadari, sanes. Saya bukan bidadari. Loh, jenengan siapa? Aku adalah anak perempuan daripada ibu yang tadi pagi lapor kepada jenengan. Kaget Imam Hasan nih. Loh, ibu yang jenengan lapor tadi pagi kepada saya bahwasanya jenengan diazab kali Gusti Allah, bahwasanya Anda diazab oleh Allah Ta'ala. Kok saat ini keadaan Anda berubah? Kok begitu nikmat, cantik lagi? Maka perempuan ini mengatakan, wahai Imam, apa yang dilaporkan oleh ibuku tadi pagi kepada engkau itu benar. Ibuku tidak dusta. Aku tadi malam diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tadi pagi ada seorang soleh, orang soleh melewati pekuburan umum.
melewati pekuburan umum, kemudian baca sholawat. Ketika membaca sholawat, orang soleh ini mengatakan apa? Ya Allah, sholawat yang aku baca saat ini di hadapan kuburan umum ini, aku hadiahkan kepada orang yang dikubur saat ini. Wahai imam, ketahuilah, berkat orang soleh tadi pagi yang mengaturkan sholawat, kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur, aku mendapatkan satu sholawat daripada orang soleh tersebut. Berkat sholawat satu tersebut yang diterima oleh Allah Ta'ala, aku diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anda bayangkan, berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, dosa diampuni dan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dulu Pak, saya masih kecil itu, kalau diajak jadi habib saya, kakek saya, ketika ziarah pemakaman umum, mau ziarah ke buyut saya, itu kan makam banyak tuh, makam banyak. Kemudian habib saya ngatakan, ye, manggil abah saya, ye, ente, kamu, kalau lewat pekuburan umum seperti ini, mau coba sholawat, baca sholawat, kemudian hadiahkan kepada orang-orang yang di kuburan ini. Kenapa bah? Tanya abah saya, kenapa bah? Takutnya ketika anda melangkah ada kuburan yang anda injek, ndak sengaja jenengan injek, nah agar bisa ganteni jenengan kurang ajar kali kuburan, ngidek kuburan, wocono sholawat, hadiahkan kepada orang-orang yang dikubur. Insya Allah berkat sholawat kalau diterima oleh Allah Ta'ala menjadi pelebur dosa daripada orang-orang yang mungkin kuburannya jenengan injek. Hebat orang-orang dulu ya. Ini Pak, saya dulu masih kecil koyok dongeng, paham ya? Mosok iya ya. Ternyata setelah mondok moco kitab, ternyata sesuai dengan cerita yang ada di kitab Afdhalus Sholawat, yaitu Imam Hasan Al-Basri yang tadi saya ceritakan. Persis Pak, berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur dan diterima oleh Allah Ta'ala, diampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jenengan kalau ziarah kubur, ojo langsung penclok-penclok ngenten, seakan di kuburan niku. Nggih. Kalau anda ndak ada jalan, nggih, kemudian mau ndak mau harus melewati kuburan, ngelangkai atau nginjek kuburan, moco sholawat, baca sholawat, kemudian hadiahkan, ya Allah, sholawatku aku hadiahkan kepada orang yang di dalam ahli kubur ini, yang ada di pemakaman umum ini. Aku njaluk sepuro, ya Allah, le ono kuburan sing tak injek, gantine aku moco sholawat, saya hadiahkan kepada ahlul kubur. Paham Mbak? Nggih, adabnya orang dulu nggih, hebat-hebat, Masya Allah. Naam. Kemudian Mbak, nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asra." Siapa orang yang menghaturkan sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, sekali aja, sekali sholawat daripada kita yang mulut penuh dosa, sekali aja ditaruhi kali Gusti Allah. Kalau anda bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, dibalas 10 sholawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita yang sering bohong, sering ngerasani, sering menyakiti hati umat Nabi Muhammad, tapi ketika kita gunakan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad, sekali saja dibalas 10 sholawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Jirabul Miskin dinukilkan cerita daripada Hasan Asy-Syadzili. Beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Hasan tanya kepada Nabi Muhammad, "Salatullahi asran liman shalla 'alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman kana hadiral qalbi?" Wahai Rasulullah, hadisnya jenengan, sabdanya jenengan yang mengatakan satu sholawat daripada umatmu akan dibalas 10 sholawat daripada Allah. Ini bagaimana wahai Rasul? Apakah khusus umatmu yang bersolawat dalam keadaan hati hadir?
cinta kepada jenengan baru dibalas kali Gusti Allah 10 kali lipat. Apakah begitu wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab pertanyaan tersebut, la bal likulli musallin alayya walau ghafilan. Bukan, satu solawat yang dibalas 10 solawat daripada Allah itu bagi seluruh umatku yang menghaturkan solawat kepadaku walaupun dalam keadaan lupa. Amma idza kana hadiral qalbi fala ya'lamu thawaba dzalika illallah. Kalau umat Nabi Muhammad salawat kepadaku, kalau umatku bersalawat kepadaku sekali dalam keadaan hati meresapi rindu dengan Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Tidak tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Besar, Pak. Besar fadilah, faedah daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jaga adab, nggih. Ketika jenengan salawatan kepada Nabi Muhammad, jaga adab, ojo sampai ugal-ugalan, nggih. Nih. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil ardi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati salama." Sesungguhnya di muka bumi itu ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sayyahin, suka keliling. Keliling mencari apa? Mencari umat Nabi Muhammad yang lagi bersolawat. Terus tugasnya apa? Menyampaikan solawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita faham bahwasanya salawat kita akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu ketika Anda solawatan, maulidan, jaga adab, ojo ugal-ugalan, ojo uraan, nggih, malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ngapunten nggih, minta maaf nggih. Coba Anda bayangkan. Zaman sekarang nih, Pak, kan lagi demam solawatan nggih. Banyak umat Nabi Muhammad gemar solawatan. Nah, setan itu tidak terima, Pak, gregeten, pegel, ngelihat umat Nabi Muhammad sholawatan, pegel. Terus ya napa? Cari cara, ya apa carane rusak. Akhirnya apa? Dikasih ornamen-ornamen, panggungnya kelap-kelip. Dadi kok diskotik ngenten, Pak? Nggih. Kemudian ketika sholawatan jedar-jedar, akhirnya bukan seperti terbangan, koyo dangdutan, koyo kupluan. Setelah itu joget-joget sudah. Nah, dirusak kali setan. Setan tidak terima. Ojo sampai umat Nabi Muhammad niki antuk ganjaran gede. Kalau dia gemar bersolawatan kepada Nabi Muhammad, dirusak kok tidak bisa. Ya dicari cara, ya apa carane solawatan rusak. Akhirnya bagaimana? Ya yang seperti kita lihat saat ini. Jedar-jedar akhirnya tidak kerasa solawatan. Yang kita rasakan apa? Suara bass, suara ya seperti dangdutan, koyo kupluan, Pak. Kemudian setelah dia itu seneng gedar-gedor, jedar-jedore digetno, akhirnya joget-joget. Lupa dah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Misinya setan berhasil, solawatannya rusak, solawatannya kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, bahaya nggih. Ini zaman sekarang nih. Nanti ada orang yang mengatakan, wis mboten napa-napa, Beb, sing penting kan sholawatan. Loh, paham Mas, Pak. Jenengan iki njaluk divaksin. Nggih. Memang benar, sholawatan bagus. Cuma yo kali adab. Yang adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatan jenengan ini dilaporkan. Salawatnya Anda ini disodorkan kepada Nabi Muhammad. Lu mosok ketika dilaporkan kepada Nabi Muhammad, malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, kilo umat jenengan solawatan kalian joget-joget, mosok pantas, Pak? Kilo umat jenengan wahai Rasul solawatan kepada jenengan dikoplo nih lo, mosok pantas? Ya apa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi ketika diaturkan sholawatnya jenengan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini loh, umat jenengan di Indonesia gemar sholawatan, akhlak,
rapi, megang wudhu, sholawatan kepada jenengan. Laki perempuan dipisah. Kemudian ketika sholawatan tidak jerat-jerit, ketika sholawatan berakhlak, ketika sholawatan rindu kepada jenengan. Bunga hati Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mari kita gemar sholawatan bagus, cuma tingkatkan kualitas sholawat dengan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, nih sebagai penutup, saya ceritakan di dalam kitab Sa'adatud Darain, fadilah sholawat nih, Pak. Fadilah sholawat, itu dirasakan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi dirasakan kepada nabi-nabi. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diriwayatkan di dalam kitab Sa'adatud Darain, ketika dikejar-kejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Dikejar-kejar, Pak. Lari itu Nabi Musa. Ribuan bala tentaranya Fir'aun siap membunuh Nabi Musa. Lari. Ketika lari, ternyata di hadapan daripada Nabi Musa ada lautan begitu luas. Coba jenengan bayang, ngarep laut, mburi bala tentaranya Fir'aun. Ndak bingung jenengan, Pak. Depan lautan, ate jegur jenengan. Kebingungan Nabi Musa. Belakang tentaranya Fir'aun ribuan mau membunuh Nabi Musa. Lapor kepada Allah, ya Allah, aku lagi galau, ya Allah. Aku tidak ada jalan keluar, ya Allah. Aku sumpah gelisah ini. Ya apa caranya ini? Bagaimana aku kepepet, wahai Allah, wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Perintah Allah, Pak. Diangkat dengan segera itu tongkat, dipukulkan ke lautan 10 kali, digepok tongkat, dan reaksi, Pak. Tidak ada mukjizat yang keluar daripada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tentunya tentaranya Fir'aun tambah cedek, tambah gelisah ini Nabi Musa. Lapor lagi kepada Allah, ya Allah, perintah jenengan sudah saya lakukan, ya Allah. Tidak ada mukjizat yang keluar daripada tongkatku, ya Allah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa, sebelum engkau pukulkan tongkatmu ke lautan, sholawat dulu kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Langsung, Pak, diangkat tongkatnya Nabi Musa, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dipukulkan, fanfalaqo, pecah itu lautan, Pak. Lautan begitu luas, berkat pukulan tongkatnya Nabi Musa yang dibarengi sholawat kepada Nabi Muhammad, pecah lautan, Pak. Keluar mukjizat daripada tongkatnya Nabi Musa, dan Nabi Musa selamat daripada kejaran bala tentaranya Fir'aun berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat sholawat sangat banyak, bukan hanya di dunia, di barzah, bahkan nanti di akhirat pun Anda akan mendapatkan derajat yang tinggi berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya salata. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat, paling dekat dengan aku, siapa? Bukan pejabat, bukan orang kaya yang dekat dengan Nabi Muhammad. Yang dekat dengan Nabi Muhammad adalah umatnya yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang sering solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah umatnya yang dekat dengan Nabi Muhammad. Loh, kalau jenengan sudah gemar solawat kepada Nabi Muhammad, dijamin kali Nabi Muhammad, Anda dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda dekat dengan Nabi Muhammad, Pak, otomatis jenengan bakal dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau Anda dapat syafaat Nabi Muhammad, otomatis, Pak, jenengan bakal melebet swarga kali Nabi Muhammad. Ini, Pak, yang kita kejar, bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah. Kalau masuk surga tapi beda surganya dengan Nabi Muhammad, wah, kata orang Jawa, sepo, Pak, sepo, tidak nikmat. Kenikmatan surga itu Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau mengatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang begitu nikmat, surga yang banyak bidadari-bidadari cantiknya. Apa kata beliau?
bukan itu yang membuat aku hasrat masuk surga. Aku kepin mlebu swarga duduk ngejar bidadari, bukan. Karena kekasihku Muhammad Rasulullah ada di dalam surga. Ini yang membuat aku kepingin masuk surga bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, tak kasih gambaran jenengan. Manten anyar nih, Pak. Manten nggih. Lek kula jenengan iki kan wis expired nggih. Manten anyar. Kemanten itu, Pak, pasangan suami istri yang baru, ketika setelah akad, kemudian dia masuk kamar, yang dicari siapa? Kalau lelakinya masuk kamar, yang dicari apa? Mosok ndelok gorden, Pak. Yang dicari apa? Cari buah, cari roti, ndelok lemari. Apa yang dicari? Mana kekasihku? Ini kenikmatan, Pak. Melbu nang kamar bertemu dengan kekasih. Lek melbu nang kamar, keliru kamare, kosong, ndak nikmat, Pak. Ndak nikmat, walaupun ornamennya bagus, walaupun karpetane empuk, walaupun kasure spring bed, walaupun rotine tumpuk-tumpuk rong polo, tapi di kono ndak ono bojone jenengan, apa nikmate? Paham ya? Begitu juga orang masuk surga, kalau di dalam surga banyak bidadarinya, banyak makan makanan nikmatnya, banyak kenikmatannya, tapi yang Anda cari ndak ada. Mana Nabiku Muhammad? Ndak kepetok jenengan. Sepo, Pak. Ndak nikmat. Kenikmatan surga adalah bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berharap nggih, Pak, mudah-mudahan Nabi Muhammad ridho dengan kita, nggih. Nabi Muhammad cinta dengan kita, dan mudah-mudahan majelis ini bisa membanggakan hati Nabi Muhammad, bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil kabul wa tamam bil usul ala hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود المنّا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تسحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم